बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू दोस्तों द MS एक्सेल शपगम नंबर वीडियो था। तो तेरी वीडियो के मंगा पे होम टैब के अलाइनमेंट्स पारा के उसो खबरें तशरीह करे हुए नई वीडियो के बाद मंगा राशो पर हम दगे अलाइनमेंट्स ग्रुप कमांड्स पारा के बाद खबरें कहूँ दा जमंग सरा दे अलाइनमेंट्स तो हम बरखला नो राबशो मंगा बस स्टार्ट वालू दे पारा चितासो दा कमांड बांधे कारो के दोस्तानो कच्चे तम तासुरा पसल के लिखल शवी नो कदा जरा शमौस पद बांधे दा कमांड कारोमा नो दा कार न कई वजदा दा हर कलम छुवाड़ी दा कमांड दे कारोगी नो दे पारा बतासो प सेल के दा कम लिखन चिकड़े दा दे सेल दा पराखवाले बतासो सो कई ज्यादा बकई मतलब कचर तम तासुरा दे कॉलम हाइट और वेट ज्यादा नहीं तासो पद बांधे दा कमांड नशे कारोले नो दे ज्यातवलो तरीका दासे दा कलम चौ कॉलम तासो ख्वाड़े चर दे वेट और हाइट ज्याद कई नो तासो बदे तमखा मखराशी दे कुंज के दिल तबक क्लिक कई और दा बलान दे राकश कई और दे ख्वाता बराशी मखामख कॉलम बांधे बहुदरे गई और दा बदे ख्वाता राकश के तासो को रही दे अगा वेट और हाइट चिकम दे मंगा ज्याद का दोस्तों कचर तम जदे से क्लिकम चे कंप्यूटर क्लास और जबुस्ता मुख्तलिफ ज़ैनों ता मूव कवल गाड़म लका कचर तम तासो गाड़े टॉप अलाइन वाली नुदा बपोर तराशी मिडल अलाइन मंस के बेदर की और पसे बॉटम अलाइन दे चिदा बतासुता पदे पोजीशन के दर की नुदा जमंग सरा दे अलाइनमेंट्स तरीके दी चिदे जने तासो मुख्तलिफ ज़ैनों ता दखपल टेक्स्ट मूव कवल शई और पसे दोस्तों लांदे दे मंग सरा अलाइन लेफ्ट माना चप कचर तम तासुदा राइट तल ताखिसी लमड़े बेजरा शम खी तरफ ता बेराड़म तासु गोरे दे मंग ता प खी तरफ के सोकड़ अलाइन एकड़ जोरते मना माते बेर ता चप तरफ तराका नो अलाइन लेफ्ट वाला तासु गोरे चप तरफ ता बेदा अलाइन की और पसे दोस्तों ता मंस के बलदे मंग सरा सेंटर कचर ते प मंस के तासु अलाइन कवल वाड़े नो पदबाने क्लिक होकई तासु तबे बिल्कुल दा प सेंटर प मंस के दर की उस कचर तगवाड़े चुप दे साह के रावड़ी दे पार बतासु सवाल मिडल अलाइन हमेशा खलक दा सेंटर और मिडल अलाइन करे दा टोलना खदे बेराजु दोस्तों ओरिएंटेशन था ओरिएंटेशन वही तावलता चिता सुखपल लिकल प कम जाविया रोटेट कवल गाड़े नो तासु बदे ओरिएंटेशन कमांड सखा कारा खले पते के लुमड़े जमंग सरा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज दे कचर तमज पद बाने क्लिक वकम नो लिकल माता पदे शिकल के रोटेट कई पे कचर तराश मुर्तुमा एंगल क्लॉकवाइज नो दा बेता उस्त पदे शिकल के रोटेट कई हाउ कचर तमता सुराशी और पसे वर्टिकल टेक्स वर्टिकल उमूदी दा लिकल ता सुरा वसल वाड़े नो वर्टिकल टेक्स वाले तसगोरे उमूदी शिकल के इधर कर बेदुस्तानो कता सुकलिक के दल तोरते रोटेट टेक्स अप पर रोटेट टेक्स अप के खूबी दादा चिदा लिकल बता सुता उमूदी दर की खुदा ब वाज़ेह अखकारी लका सरंगा चुप वर्टिकल टेक्स के जमंग सरा लिकल सही नखकारी नो कोशिश हो के तासो रोटेट टेक्स अप वाले द सरा बदा लिकल तासुता यौ मुनज़म दर की औबल बदा अखकारी वाज़ेह बता सुता अखकारी बेरुस्तान राजू बल दे मंग सरा रोटेट टेक्स डाउन तासुगोरी ता दे बॉटम ना टॉप तरफ ता अलाइन शवी माना दे लांदे तरफ ना पोर्ता तरफ ता दास शवी अलाइन शवी कचर तम जो रोटेट टेक्स डाउन वालम नो तासुगोरी चिदाबा दे पोर्ता तरफ ना लांदे तरफ पलो रिसोशी दाबा अलाइन शी कम यो चिज तासु चॉइसी तासु दे जेना आखिस्ते शई लका सरंगा चिज दिल तराशम दे जे कि मंग सरा यो तो तेर क्लास के माँ तासु द पारा यो परफॉर्मा जोड़ा करे वा दे शागिर्दानो दे नताइजो यो जदवालो दा तेर क्लास के मंगा वैल्यू जबहा खलास कम तासु कोरे देजे के कतेशी दलतम तासु कऊ वाड़ी दा मुख्तलिफ कमांड पदबाने कारावले शी ओरिएंटेशन लका तासु देजे के कतेशी पदबाने क्लिक का और आशा देजे के वक्ती चमंगोले एंगल क्लॉकवाइज अखली संगम चिस्तासु चॉइसी नो तासु दे जेना इंतखाब वाले शई और बसे दोस्तों फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट दे
په دې کې تاسو د خپل د خوښې کو غواړئ یو ټیکس تاسو روټیټ کولی شئ څرنګه چې تاسو چوایسي. لکه دې ځای کې تاسو ګورئ زموږ سره اورینټیشن دی او لاندې دلته څه لیکلي ډیګري په کومه درجه کې چې دا لیکل تاسو تاول غواړئ نو تاسو دې ځای کې ورته ورکوی شئ. لکه تاسو ګورئ زه به دې ځای نه ورکم چې دا ټیکس ماته روټیټ کا 48 ډیګري کې نو تاسو به دې ځای کې ورته ورکئ او د نه واپس تاسو کې باندې کلیک وکئ. تاسو ګورئ دی په همغه درجه څه وکړه روټیټ یې کړه. نو په دې طریقه دا موږ سره فارمټ سیل باره کې خبرې وې چې موږ تشریح کړې. راځو دوستانو ورپسې یو بل کمانډ دی چې هغې ته موږ ویلی شو لیفټ سنټر او رایټ لکه وختې موږ ویلې. که چېرته هم تاسو لیکل کړي چپ طرف ته راوړئ منځ ته راوړئ یا ښي طرف ته راوړئ نو تاسو دې ځای نه کتی شئ. ورپسې دوستانو انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ هم دی دې ځای کې تاسو کتلی شئ. اول دی موږ سره انکریز انډنټ وایي مخکې وړلو ته. که چېرته هم زه په ده باندې کلیک وکړم نو تاسو ګورئ دا لیکل تاسو ښي طرف ته چې څومره مو غواړئ موف کولی شئ. او که چېرته ډیکریز انډنټ والم نو دا بیا تاسو لیفټ طرف ته څه کوي دا لیکل به موف کوي څنګه چې تاسو په سکرین کې کتلی شئ. اوس مثلا دې ځای کې ما لیکلی دا مضامین مې لیکلي. که چېرته هم زه راشم دا لږ ښي طرف ته موف کول غواړم نو تاسو ګورئ دې ځای نه تاسو موف کولی شئ. ورپسې دوستان یو بل کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي ریپ ټیکسټ. ریپ ټیکسټ د څه دپاره استعمالیږي؟ که چېرته هم زه راشم دې ځای کې یو شیټ کې او په دې شیټ کې دوستانو زه به داسې چل وکړم چې دلته به څه لیکنه وکړم نو زه به راشم دې ځای نه لیکل به ایډ کړم. دلته زه درکوم چې IOC کمپیوټر کلاس تاسو ګورئ دا لیکنه ما دې ځای کې وکړه خو دا لیکل د دې سیل څخه څه وشوه بهر وتل دا منظم نه ښکاري. نو هر کله چې غواړئ تاسو دغه لیکنه په دې سیل کې ایډجسټ کړئ ځای په ځای کړئ نو دې دپاره تاسو ریپ ټیکس کمانډ څخه کار واخلئ. کله چې تاسو راشئ دا سیل باندې کلیک وکړئ او ریپ ټیکس والئ تاسو ګورئ چې څومره لیکل وه هغه په همدې یو سیل کې څه وکړه برابر یې کړه. نو دوستانو هر کله چې تاسو سره داسې یو لیکل وي چې هغه په یو سیل کې نه ځایږي کوشش وکړئ چې تاسو ریپ ټیکس څخه کار واخلئ. ریپ ټیکس دونه زیات استعمال نه لري. تر ټولو چې زیات استعمالیږي او ښه کار هم کوي هغه زموږ سره په دغه الاینمنټ سیټینګ کې چې کله تاسو راشئ کلیک وکئ د سمال بټن باندې دلته زموږ سره یو کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي شرینک ټو فټ. دا ډېر زیات استعمالیږي او په دې کې خوبي دا ده چې دا لیکل به تاسو ته داسې هم نه درکوي. تاسو ګورئ دلته یو سیدې ځای کې لیکل شوی کمپیوټر دلته او کلاس دغسې موږ ته منظم دا نه ښکاري. لکه مثلا که چېرته زه په دې لاندې سیل کې ورکړم چې افغانستان او د نه پس زه غواړم چې دا د په همدغه سیل کې ځان ایډجسټ کړي ځان د ځای په ځای کې نو تاسو به راشئ دا سیل به انتخاب کړئ را به شئ په دغه الاینمنټ کې الاینمنټ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ یو سمال بټن ده تاسو یې دې ځای کې کتی شئ په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به دوستانو تاسو راشئ دې ځای کې دغه شرینک ټو فټ چې کوم چیک باکس دی تاسو به دا ټیک مارک دلته ولګوئ او د نه واپس دا اوکې کوئ. نو تاسو ګورئ دوستانو څونه په منظم شکل کې دا یې موږ ته په دې سیل کې ځای په ځای کړه. نو که په یو ټیبل کې تاسو سره داسې لیکل شوي چې هغه د سیل څخه بهر وتي کوشش وکړئ دوستانو چې تاسو شرینک ټو فټ کمانډ څخه کار واخلئ. ورپسې راځو دوستانو یو بل کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي مرج اینډ سنټر. په MS ایکسل کې تر ټولو زیات کمانډ چې استعمالیږي هغه مرج اینډ سنټر دی. مرج څه ته وایي؟ مرج وایي یو ځای کولو ته. که چېرته م غواړئ د څو خانو څخه یوه خانه جوړه کړئ نو تاسو د مرج اینډ سنټر کمانډ څخه کار واخلئ. په دې کې زموږ سره نور کمانډ هم شامل دي چې کله موږ راشو د دې دغه سمال بټن ده ډراپ ډاون په ده باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ لومړی پکې مرج اینډ سنټر دی. نو چې کله تاسو غواړئ موږ دې ځای کې به راشو یو څو خانو څخه به یوه خانه جوړه کړم لکه تاسو ګورئ دا موږ سره سیل نمبر 1 2 3 زه به غواړم چې د دې 3 خانو څخه یوه خانه جوړه کړم نو تاسو به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ بیا به مرج اینډ سنټر والی دی ځای نه نو تاسو وکته
چې د 3 خانو څخه یو خانه جوړه شو. اکثره وخت چې کلم تاسو تقسیم اوقات جوړوي د شاګردانو لپاره شم دې ځکه ورته ورکوم چې دا 2 سیلز دي. زه دا غواړم چې د څخه یو سیل جوړ کم، نو تاسو براشي مرجن سنټر بواله او دنه واپس تاسو د کلیک نه وکړئ. لکه تاسو به اکثره ټیبلونو کې لیدلی چې دلته شهرت لیکي، د ځای کې لیکي چې مثلا نوم، بیا دلته راځي د پلار نوم، تاسو کا چرته تاسو راشي د بارډر باندې کلیک وکړئ، نو د دې لپاره تاسو بارډر هم ورکول شي. تاسو ګورئ څونه منظم شکل کې په دې ترتیب چې تاسو غواړئ ډیټا تاسو اخیستی شئ. دا زموږ سره دوستانو د مرج اینڈ سنټر باره کې مې څو خبرې وکړې. ورپسې راځو دوستانو د مرج اینڈ سنټر کمانډ څخه وروسته یو بل کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي مرج اکراس. مرج اکراس د څه دپاره استعمالیږي؟ که چېرته موږ وغواړو د یو سمال رو یا د یو کوچنی رو څخه یوه غټه رو جوړه کړو، نو موږ په ایم ایس ایکسل کې د مرج اکراس کمانډ څخه کار اخلو. لکه دوستانو تاسو دې ځای کې کتی شئ چې زموږ سره د رو ډیفالټ سایز چې دی هغه دومره دی. دنه زیات موږ چې کلم لیکل وکړو نو دا د دې رو څخه ووځي. اوس چې کلم زه راځم دې ځای کې دا ساحه انتخابوم او دا ډیلیټوم، نو دا نه ډیلیټیږي. وجه دا ده چې زموږ سره د دې لیکلو کوم روټ یا ریښه چې ده هغه د دې کالم څخه شروع شوې ده. اوس که چېرته هم زه دا ډیلیټ کړم نو دا ټول څه وشي؟ ډیلیټ شي. اوس زه غواړم چې هر کلم زه لیکل کوم نو د هغې دپاره به زه داسې چل وکړم چې د مرج اکراس کمانډ په مدد سره زه به یو څو رو چې کوم دي دا به زه یو ځای کړم. نو دوستانو تاسو راشئ لکه زموږ سره رو تیرونه به سټارټ والو او تر دې ځای پورې به زه دا ټول څه وکړم دا به زه یو ځای کړم. نو تاسو به راشئ دلته به کلیک وکړئ او بیا به راشئ ورته به ووایئ چې مرج اکراس. نو تاسو وکته چې د دې رو دغه کوم اوږدوالی چې دی دا څه وشو؟ زیات شو. اوس که چېرته هم زه دې ځای کې لیکنه کوم یو خو دا چې دا لیکل زه په اسانۍ ډیلیټولی هم شم، دلته کلیک وکړه او دې ځای کې ډیلیټ کړه. مرج اکراس یوه بله فایده تاسو ته ښیم دوستانو، هر کلم چې تاسو انوایس جوړول غواړئ د یو دوکان دپاره، لکه مثلا زه دې ځای کې راځم چې موږ سره دی آی ډي، بیا به زه ورته ورکړم چې آیټم نیم، بیا موږ سره یې ډسکرپشن. اوس چې کلم تاسو ګورئ دوستانو ډسکرپشن دپاره په هر یو انوایس کې هغه دغه سایز د دې روګانو چې هغه زیاتي، مطلب د دې پراخوالی زیاتي. نو زه به راشم دوستانو دا به انتخاب کوم تر دې ځای پورې، ځکه چې په ډسکرپشن کې موږ د هغه آیټم باره کې اضافه لیکنه کوو. نو زه به راشم دا به انتخاب کم او د نه واپس تاسو راشئ دلته به کلیک وکړئ، بیا به مرج اکراس والی تاسو ګورئ اوس په سنټر پوزیشن کې دا واخلئ. تاسو ګورئ دوستانو ډسکرپشن دپاره موږ ته د رو دغه کوم ویټ یا پراخوالی دی دا موږ دې ځای کې زیات کړه. اوس به زه داسې چل وکړم چې یو څو نور به هم دې ځای نه انتخاب کړم، لکه کوم ځای پورې چې تاسو راوستل غواړئ. تاسو به دا ایریا سلیکټ کړئ او بیا به راشئ د نه به پس کلیک وکړئ په دې مرج اینډ سنټر باندې او بیا به راشئ مرج اکراس به والئ. تاسو ګورئ د ټولو دپاره دغه سټایل برابر شو. دا به دوستانو تاسو یو بارډر ورته هم ورکئ، دا ټول ایریا به انتخاب کړئ او را به شئ آل بارډر به والئ. تاسو ګورئ څومره په ښه طریقې سره دا ډسکرپشن دپاره موږ دا ساحه برابر کړه. نو هر کلم چې تاسو غواړئ په دغه طریقې سره رو تاسو یو ځای کړئ نو تاسو به د مرج اکراس کمانډ څخه کار اخلئ. ورپسې مرج سیلز دی، هر کلم چې تاسو غواړئ لکه وختي موږ مرج اینډ سنټر او مرج سیل دواړه تقریبا یو شان دي، خو په دې کې به لیکنه تاسو ته په سیل کې د سنټر څخه شروع کیږي او په دې کې به د لیفت سایډ څخه شروع کیږي. لکه زه به تاسو ته د دې مثال درکم، زه چې کلم راشم دې ځای کې یو څو سیل انتخاب کړم او د نه پس ورته وایم چې مرج اینډ سنټر، نو زه به مرج اینډ سنټر والم. اوس چې کلم زه دې ځای کې لیکل کوم نو تاسو ګورئ چې دغه لیکل به په دې سیل کې د سنټر پوزیشن څخه شروع کیږي. خو چې کلم دوستانو تاسو راشئ دې ځای کې یو څو سیل هم تاسو انتخاب کړي او بیا راشئ کلیک وکړئ په دې مرج اینډ سنټر باندې، بیا راشئ د نه پس تاسو مرج سیل والئ.
نو په دې کې به دوستانو چې هر کلم تاسو لیکل کوئ تاسو ګورئ چې تاسو لیکل به دا د لیفټ سایډ نه شروع کیږي یعنی د سنټر څخه به دا نه شروع کیږي. ورپسې لاست نمبر انمرج سیل دی. د انمرج سیل په ذریعه موږ کولی شو چې دغه سیل بیرته خپل عادي حالت ته راوړو. لکه دا زه مرج کول نه غواړم نو تاسو به دا انتخاب کوئ او بیا به راشئ دلته به کلیک وکړئ او بیا به انمرج سیل والی تاسو ګورئ چې دا خپل عادي حالت ته راغله. په دا باندې کلیک وکړه او د نه پس ورته څه ووایه انمرج سیل. دا دوستانو موږ د الاینمنټ باره کې یو څو خبرې وکړې. په راتلونکي کلاس کې به انشاءالله موږ نمبرینګ نه سټارټ اخلو او په همدې ترتیب بیا سټایل ته راځو سیل او ایډیټینګ ته.